Assalamu alaikum. Hi everyone. I'm Inamullah Khan, assistant teacher of Sharagaj Government Primary School. So, dear students and viewers, how are you? So far, I think in this corona pandemic, everyone not happy. Everyone wants this corona pandemic go away from us. So, it's none of our business. This is belongs to the Almighty Allah. Okay, dear students and viewers, I am standing here in front of you to take the class 4 subject English. Okay, so before heading towards this class, I wanna recite a rhyme. Okay, do you like rhyme? So far, I think, not only think, I believe that every students of primary sections like rhymes. I know every students of primary section likes rhyme. Okay, dear students. So, can I begin? Okay. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm had a cat, E-I-E-I-O, and a mew mew here, and a mew mew there, here a mew, there mew, everywhere a mew mew. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm had a cow, E-I-E-I-O, and a moo moo here, and a moo moo there, here a moo, there moo, everywhere a moo moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm had a sheep, E-I-E-I-O, with a baba here and a baba there, here a ba, there ba, everywhere a baba. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Okay, dear students, I think and I believe that all of you enjoy this class. Okay, so before heading towards my main point, I would like to demonstrate, or I would like to show our riddles. This riddles is number sense bingo riddles. There are 4 riddles for you. Okay, so I would like to show you this riddles is very interesting riddles for you. So, what is the number 1 riddles? Do you know riddles? Dada. Brainstorming. After reading these riddles, you can do brainstorming in yourself. Okay. So, dear students, what is the first riddles? Look, I am half the number of days in 2 weeks. What am I? I am half. Do you know half means? অর্ধেক. আমি হলাম অর্ধেক. আমি অর্ধেক না. এখানে সংখ্যা অর্ধেক. আমি হলাম অর্ধেক. কিসের অর্ধেক? Of days. দিনের অর্ধেক. কত দিনের অর্ধেক? 2 weeks. 2টা সপ্তাহের অর্ধেক. তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে আমি হলাম 2টা সপ্তাহের অর্ধেক দিন। তাহলে আমরা কি জানি 2টা সপ্তাহে কত দিন হয়? Yes, we know. We have 7 days. We have 14 days. You know? Okay. So, half of 14 days, half 7 days. That's why we can say that the answer of this riddle is I am half the number of days in 2 weeks. I am half the number of days in 2 weeks. আমি 2টা সপ্তাহের অর্ধেক দিন। তা আমরা জানি যে 1 সপ্তাহে হয় 7 দিন, 2 সপ্তাহে হয় 7 2 14। আমরা জানি যে 2 সপ্তাহে হয় কি 14 দিন। ঠিক আছে না ছোট্ট বন্ধুরা? তাহলে এই ধাঁধাটা তো একেবারে সহজ। মানে আমি বললাম যে আমি হলাম 2টা সপ্তাহের অর্ধেক দিন। তা 2টা সপ্তাহের দুল আমরা জানি দিন সংখ্যা হলো 14। তাহলে এর অর্ধেক হলো কত? 7। খুব মজার না? সো আমরা দেখি তাহলে তার পরেরটা কি? What is the next? What is the next riddles? Okay. I am the number. আমি হলাম একটা সংখ্যা। তার মানে আমাদেরকে উত্তরে বুঝতেই হবে যে এটা একটা সংখ্যা আছে। ওকে, আমি হলাম সংখ্যা। I am the number of inches.
আমার সংখ্যাটাকে পরিমাণ করবা তোমরা ইঞ্চি দিয়ে, তাহলে আমরা ইঞ্চ বুঝবো, তাহলে আমরা যেটাই আমরা একটা আনসার পাবো তাহলে সেটাই হবে কোনো না কোনো ইঞ্চ, কত ইঞ্চ যে সংখ্যাই হোক। তারপর ইন 2 ফিট, 2 ফিট 2 ফিট। আমরা জানি এখানে ইঞ্চির কথা বলা আছে, এখানে 2 ফিটের কথা বলা আছে। তা আমরা কি জানি কত ইঞ্চিতে 1 ফিট হয়? কত ইঞ্চিতে 1 ফুট? 12 inches, 12 inches. In 1 foot we have found 12 inches. তাহলে এখানে 2 ফিটের কথা বলা আছে, 2টা ফিট, 2 ফুট। তাহলে 2 ফুটে কতটুকু হয়? 2 ফুটে, হ্যাঁ তোমরা ঠিক ধরতে পেরেছো। 1 ফুটে যদি 12 ইঞ্চি হয় তাহলে 2 ফুটে হচ্ছে 24 ইঞ্চি। তাহলে আনসারটা হবে কি 24 ইঞ্চি। তাহলে এই 24 কিন্তু ফুট হবে না, তার কারণ তারা উত্তরটা বলে দিছে যে আমি হলাম গিয়ে আই এম দ্য নাম্বার অফ ইঞ্চেস। আমি হলাম গিয়ে নাম্বার কিন্তু ইঞ্চেস এর নাম্বার, মানে ইঞ্চ। ওকে, তাহলে আমরা জানলাম যে 1 ফুট হয় সমান সমান 12 ইঞ্চিতে, 2 ফুট হয় সমান সমান 24 ইঞ্চিতে। ঠিক আছে না ছোট্ট বন্ধুরা? তাহলে আমরা এখানে কি শিখলাম? এখানে দুইটা রেডিয়াস এখানে বললো I am the number of inches in 2 feet. What am I? আমি কি 24 inches. ওকে, খুব খুব মজার রেডিয়াস না? তাহলে তার পরেরটা কি আমরা একটু জেনে নিই। I am an odd number. I am an odd number. Greater than 30. Odd number. You know what? Odd number. Odd number এর মানে হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা, যেটাকে আমরা বাংলা ভাষায় বলি কি মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই মৌলিক সংখ্যা, যত ধরনের মৌলিক সংখ্যা আছে অত ধরনের মৌলিক সংখ্যাকে ওই সংখ্যা এবং 1 এই দুটা ছাড়া আর কোনো কিছু দিয়ে ভাগ করা যায় না। যেমন 3 হচ্ছে একটা মৌলিক সংখ্যা, 3 একে 3, আর কিছু দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে না। 2 হচ্ছে একটা মৌলিক সংখ্যা, 2 একে 2, আর কিছু ভাগ করা যাচ্ছে না। কিন্তু 4, 4 দেখো 4 4 একে 4 হবে, আবার 2 দুগুণে 4 হবে। তার মানে 4 কিন্তু অড নাম্বার নয়, অড নাম্বার না, 4 অড নাম্বার না। তাহলে আমরা অড নাম্বার বলতে বুঝি কি মৌলিক সংখ্যা। সেই মৌলিক সংখ্যাটা বলতে একটু হিন্টস দিয়ে দিচ্ছে তারা, ধাঁধাতে কিছু হিন্টস দেওয়া থাকে, থাকে না? আচ্ছা, তাহলে এখানে হচ্ছে আই এম অ্যান অড নাম্বার, আমি হলাম একটি মৌলিক সংখ্যা। গ্রেটার দেন 30 মানে 30 এর নিচে না, 30 এর উপরে। আবার কি বলছে? বাট লেস দেন 33। হোয়াট এম আই? হোয়াট এম আই? আমি কি? মানে আমি হচ্ছি এমন একটা মৌলিক সংখ্যা 30 এর উপরে আবার 33 এর নিচে। তাহলে 30ও হবে না 33, যেহেতু 30 এর উপরে বলে দিছে। আবার 33ও হবে না, কারণ 33 এর নিচে বলে দিছে। তাহলে মাঝখানে থাকে শুধু দুইটা সংখ্যা, একটা হচ্ছে 31, 31, একটা হচ্ছে 32। আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি, এই যে 32 আছে যেটা, এটাকে কিন্তু ভাঙ্গা যায়, ভাঙ্গা যায়। 32 32 একে 32, 16 দুগুণে 32, 4 8 গুণে 32, হ্যাঁ 4 8 যা 32, am I right? 2 16 যা 32, এটাও বোঝা যায়। তাহলে আমরা যদি এখানে বলতে পারি যে আই এম অ্যান অড নাম্বার, আমি হলাম কি একটি মৌলিক সংখ্যা 30 এর উপরে 33 এর নিচে। তার মানে 32ও হচ্ছে না, 33ও হচ্ছে না, 30ও হচ্ছে না, তাহলে রইল কি 31। তার মানে দ্য আনসার ইজ 31। আমরা আজকের এই 3 নম্বর রিডিউসের মাধ্যমে কি জানলাম? যে আই এম অ্যান অড নাম্বার, গ্রেটার দেন 30 বাট লেস দেন 33। সো হোয়াট এম আই? আই এম 31। ওকে, সে হচ্ছে 31। সো হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট? দ্য লাস্ট, আজকে শেষ দাদা। I am the number of minutes. I am the number. আমি হলাম সংখ্যা, কিন্তু মিনিটের সংখ্যা। আমাকে যদি সংখ্যায় প্রকাশ করো, সাথে আবার মিনিট বলতে হবে। কিসের মিনিট? In 3 hours, 3 ঘন্টা। In 3 hours, 3 ঘন্টা। তো 3 ঘন্টাকে যদি আমরা মিনিটে প্রকাশ করি তাহলে কি হবে? 1 hour equal to 60 minutes, 2 hour equal to 120 minutes, but 3 hours equal to 180 মিনিট। তাহলে এখানে আনসারটা কি হবে? 180 মিনিট। এখানে 180 যদি আমরা বলি তাহলে সাথে আবার মিনিট বলতে হবে, ঠিক না? তাহলে কেমন বলে দিছে যে আই এম দ্য নাম্বার অফ মিনিটস। আই এম দ্য নাম্বার অফ মিনিটস ইন 3 hours. হোয়াট এম আই? আমি কি? সেখানে বলেছে। তাহলে আমরা 4টা ধাঁধা জানলাম না? ধাঁধা জানলাম না 4টা। এখন আমরা কি করব?
আমরা আমাদের মূল পাঠে চলে যাব। আজকে আমরা যেহেতু এখানে সংখ্যার কথা বলছে, আজকে আমরা সংখ্যা শিখব। আজকে আমরা সংখ্যা শিখব, দেখবো আমরা সংখ্যা কিভাবে, আজকে আমরা সংখ্যা শিখবো, দেখবো আমরা সংখ্যা কিভাবে আমরা ইয়ে করি। থ্যাংক ইউ। এখন আমরা ধাঁধা শিখলাম, এখন আমরা যাচ্ছি সংখ্যাতে। ঠিক আছে, তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা সবাই ইয়ে করো, 15 নম্বর পৃষ্ঠা বের করো বইয়ের। Take your book and open the page number 15, and this page number 15, look at page number 15. এই পাঠের শিরোনামটা কি? এই পাঠের শিরোনামটা কি? এই পাঠের শিরোনামটা হচ্ছে নাম্বারস এন্ড সাউন্ড প্র্যাকটিস। নাম্বার এন্ড সাউন্ড প্র্যাকটিস। আমরা যদি এই পাঠটাকে আমরা যদি এখানে তোমাদেরকে শো করি, তাহলে দেখো এখানে কি দেখতে পারো তোমরা। এখানে হচ্ছে নাম্বার। ওকে ছোট বন্ধুরা, তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি? আমরা এখানে পাচ্ছি যে 1 থেকে 30 পর্যন্ত এখানে মিসিং নাম্বার আছে। আমরা কিভাবে শিখব? আমরা যদি এভাবে শিখি 1 2 এর পরে এখানে কিছু দেওয়া নাই, 2 এর পরে কি এখানে কিছুই দেওয়া নাই, তাহলে আমরা যদি এখানের মধ্যে আমি যদি আনসারটা করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে কি হবে? 1 2 এর পরে কত তোমরা কি জানো? আমরা যদি আনসারটা সরাসরি এখানে লিখে ফেলি, 1 2 এর পরে হচ্ছে 3, 1 2 এর পরে হচ্ছে 3। ওকে ছোট বন্ধুরা, তাহলে আমরা এখানে জানলাম যে এখানে কয়েকটা নাম্বার আছে। 1 এর পরে 2 আছে, 2 এর পরে কিন্তু আর কোনো সংখ্যা দেওয়া নাই। তাই তোমরা কি জানো 2 এর পরে কত? 3। গুড, কারণ তোমরা ক্লাস 1 এ যখন পড়তা তখন তোমরা নাম্বার শিখেছো, ক্লাস 2 তে যখন পড়তা তখন তোমরা নাম্বার শিখেছো, 3 তে আমরা নাম্বারটা শিখি। নাম্বারটা আমাদেরকে কি সবসময় কাজে লাগে। তাহলে আমরা একটু নাম্বারটা আমি তোমাদেরকে একবার একটু বলে শোনাই। ঠিক আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। তাহলে আজকে আমরা 1 থেকে 30 পর্যন্ত কি পড়লাম? 1 থেকে 30 পর্যন্ত আমরা কি জানবো? এই যে আমরা 1 থেকে 30 পর্যন্ত বললাম, এখানে দেখো কতটা সংখ্যা মিসিং আছে। আছে না? অনেকগুলা সংখ্যা কি আছে? মিসিং আছে। যেমন 3 ছিল, আমি 3 লিখেছি। আমি লাল কালার দিয়ে লিখেছি কারণ তোমাদেরকে স্পার্কলিং করবে, এটা দেখতে তোমাদেরকে সহজ হবে। তাহলে 1 2 এর পরে 3, তারপরে কি লেখা 4। আমরা 4 এর পরে কি শিখেছিলাম? 5। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা 4 এর পরে শিখেছিলাম কি? 5। আমরা 4 এর পরে শিখেছি 5। 5 এর পরে কত আমরা কি জানি? 5 এর পরে কত? 6 এখানে দেওয়া আছে, 7 দেওয়া আছে, পরেরটা আর দেওয়া নাই। তোমরা কি বলতে পারো 7 এর পরে কত? আবার তারপরে আছে আবার 9, তার মানে আফটার 7 বিফোর 9। 7 এর পরে আবার 9 এর আগে পূর্বে, তাহলে 7 এর পরে কত? 8। 7 এর পরে 8, EIGHT 8। 7 এর পরে 8। ঠিক আছে না ছোট বন্ধুরা? তাহলে তারপরে হচ্ছে কি 9। 9 এর পরে কত? 10। 9 এর পরে কত? 10। ঠিক আছে না ছোট বন্ধুরা? তাহলে 9 এর পরে হলো 10। তারপরে আমি একটু বলে দেই, এখানে আছে 11, ELEVEN 11। তারপর হচ্ছে 12, TWELVE 12। তারপর হচ্ছে 13, THIRTWEN 13। এখানে আমি শুধু মিসিং নাম্বার স্পেলিং গুলো তোমাদেরকে বলে দিই, বাকিগুলো তো স্পেলিং এখানে বলাই আছে। Am I right? Okay, let's go. 13 এর পর হচ্ছে 14, 14 FOUR TEE and 14, 15, then 16 SIXTEEN 16, then 17 SEVEN 7,
T-E-E-N-T 17 তারপরে 18 দেওয়া আছে 19 N-I-N-E 9 T-E-E-N-T 19 isn't don't you think it is so easy? If you practice in your home you will find this very easy. It is so easy task for you. 20 তারপর 21 দেওয়া আছে 22 20 পরে আমরা এখানে 2 লাগিয়ে দেব 23 লাগিয়ে দেব 24 25 26 20 পর্যন্ত দেওয়া আছে 29 তারপরে শুধু 30 লিখব THIRTY 30 ওকে তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা ঠিক এই এর নিচে একটা জিনিস আছে খুব মজার একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই যে তোমরা একটু লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে look listen and say Z for Z এখানে যে আমরা যখন অ্যালফাবেট গুলা পড়ি ক্যাপিটাল লেটারস পড়ে তখন ABCD এর লাস্টের যে লেটারটা বর্ণটা যেটাকে বলে Z কে আবার আমরা আরেকভাবে উচ্চারণ করি Z এর উচ্চারণটা কিসের মতো হয় ঝিঝি পোকার মতো ক্রিকেটের মতো হয় ক্রিকেটের মতো ঝিঝি পোকা কি ঝিঝি পোকা কিভাবে সেভাবে ঠিক না তাহলে আমরা যদি এখানে লিখি Z is for zoo এটা উচ্চারণটা হবে Z is for zoo then Z is for zebra Z is for zebra আর J এর পরেরটা দেখো তোমরা একটু লক্ষ্য করো J দিয়ে যখন হয় শব্দটা জিপ তাহলে এখানে আমরা Z এর উচ্চারণটা পাইলাম J এর উচ্চারণটা পাইলাম আজ জিপ জাম্প তোমরা কি জাম্প দিতে পছন্দ করো এখানে আছে কি জাম্প ওকে তাহলে আজকে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি একটু পরে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেব ওকে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস সো দিস ওয়ার্ক ইজ রিমেইন দ্য হোমওয়ার্ক তোমরা সবাই বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে বাসায় বসে তোমরা প্র্যাকটিস করবে এটা যে শূন্যস্থান পূরণগুলো আছে সেই শূন্যস্থান পূরণগুলো তোমরা এটা লিখে আজকে আমার যে ক্লাস তোমরা যেটা দেখতেছো কমেন্টস বক্সে তোমরা এটা আনসারটা লিখবে সো this is so far I think you have enjoyed a lot this class and this class is very important for class 4 because number is very important for our life also so before going from here I want to say that please stay home stay safe take care of yourself okay assalamu alaikum